ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्राननबद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये. அடியேன் ஜெய ஸ்ரீ சுதர்ஷனா எல்லா பகவதாருக்கும் அடியனோட நமஸ்காரம். போன வாரம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஃபார் வேர்ட்ஸ். இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி we can move forward with today's class. அடியேன் என் ஸ்க்ரீன் தெரியாதா? தெரியாது. கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து ஹஸ்வ தீர்க்க ஈயோட கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் இருக்கு இதுல. We can do some practice, revision practice. So we can start the class with some volunteers who want to read. I have two in the rendu idukku. We can have maybe two volunteers to read each of these, and everyone else can say on mute. Adiyan idhula picture words theriyala, verum and owl picture mattum irukadva. Illiye adiyan navinu adiyan kanna oru second kanna Pragati 1 second. ipo theriyudha? இது ஒரே ஒரு வேர்ட் தான் இருக்கு. அடி ஓகே. பிரகதி வா படிக்கிறியா? அடியே நான் இப்போதான் ஜாயின் பண்ணேன். நோ ப்ராப்ளம் பிரகதி. we are just going to do revision. சரியா? அடி படிக்கிறீங்களா? அடி லவ்ஹி तमाम पीतः किट उत्तम गणितः दीपः भीमः उत्तमम् अक्षिः उत्तमम् तिथिः धावति 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 उत्तमम् निशा बालिका नारी ऋषिः आपणिकः गिरिः सीता लक्ष्मीः. उत्तमम् उत्तमम्. Anyone else wants to give this a go? धन्यवादः अडियन्. धन्यवादः. அடியன் மம்மி படிக்கிறீங்களா? ஜெயந்தி மம்மி அடியன் படிக்கிறேன். அடியன் அடியன் அக்ஷிஹி उत्तमम् तिथिहि 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 गिरिहि नारी रविहि ऋषिहि लक्ष्मीहि गणितः पीतः दीपः सीता चित् बालिका आपणिकः भीमः धावति दिशा. उत्तमम्. धन्यवादः. धन्यवादः. Anyone, one more volunteer for reading these words, and then we'll move to the next. Mami, na padikkalama? Ariyan. Disha. Pitah. 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 Tamam.
आपणिकः उत्तमम् रविः उत्तमम् भीमः उत्तमम् सीता ऋषिः उत्तमम् दीपः गिरिः धावति धावति उत्तमम् दीदिः तिथि तिथिः उत्तमम् अक्षः अक्षिः अक्षिः उत्तमम् अक्षिः लक्ष्मीः लक्ष्मीः गणितः बालिका उत्तमम् नारी चित् उत्तमम् thank you ma'am. Again so next we can go to some more words. இது வந்து mixed words. இது எல்லாமே ஈகாராந்த words andadhu முன்னாடி படிச்சது. இது கொஞ்சம் mixed words ஆ இருக்கு. We can do a few of these. Any volunteers? அடியேன் நான் படிக்கட்டா அடியேன் பிரகதி வா படிங்க பிரகதி. அடியேன் घटः फणी அடியேன் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. டவுட் முடிச்சப்ப கேட்டுட்டோமா? we'll just go with the flow now. சரியா பிரகதி? முடிச்சிட்டு டவுட் கேளுங்க. அடியேன் चटकः यष्टिः नखः कपिः दण्डः धन्वन्तरिः टङ्कः वीणा जवनिका लता घटः रंगवल्ली दारू तट्टनी छत्रम भुजः गरुडः कटः उत्तमं पर्याप्तम्. धन्यवादः धन्यवादः. இந்த முடிச்சிட்டு கூப்பிடுறவங்கள நீங்க டவுட் கேளுங்க. அப்போ ஓகே பிரகதி? அடி மீனிங்ஸ்ல தான் டவுட். நோ ப்ராப்ளம். இது முடிச்சிட்டு கேட்டுடுங்க. சரியா? அடி அமிர்தா நீங்க படிக்கிறீங்களா? அடியே படிங்க. நீங்க தான் ஆரம்பிங்க. அடியே ஆரம்பிங்க. இங்க பேக்வர்ட் பேக்வர்ட் போவோம். இங்க இருந்து வில் கோ பேக். கட்டஹ गरुडः भुजः छत्रम् उत्तमम् टट्टनी दारू ஏன்னா இது ஹ்ரஸ்வ உ இந்த அரவுக்கு மேல दारू உத்தமம். இது படிச்சுட்டு ரங்கவல்லி
Rangavalli. Ghataha. Lata. Javanika. Veena. Tankaha. Dhanvantarihi. Dhanvantarihi. Dandaha. Kapihi. Nakhaha. Yashtihi. Yashtihi. Chatakaha. Phani. Tamam. Bhataha. Uttamam. Uttamam. Dhanyavadah. Adiyan. Adiyan. Bhataha. Phani. Chatakaha. Yashtihi. Tamam. Nakhaha. Kapihi. Dandaha. Dhanvantarihi. 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 Tankaha. Veena. Javanika. Lata. Ghataha. Rangavalli. Tamam. Daru. Tatani. Chatram. Bhujaha. Garudaha. Khataha. Kataha. Kataha. Uttamam. Dhanyavadah. Dhanyavadah. One more volunteer and then we can. Kataha. Garudaha. Bhujaha. Kshatram. Tattani. Daru. Rangavalli. Ghataha. Lata. Javanika. Veena. Tankaha. Dhanvantarihi. Dandaha. Dandaha. Kapihi. Nakhaha. Yashtihi. Chatakaha. Phani. 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 Tamam. Bhataha. उत्तमम्. अस्तु, पर्याप्तं. धन्यवादः. प्रगति, உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சு சொன்னேன், கேளுங்க. Adiyan Hanila Hanala foot of snake. Hani snake के वाडियन. यस्मिन् फणः अस्ति तत् फणी. फणी स्नेक् अर्थः. Yes. Adiyan.
again ரெண்டுமே ஸ்னேக்னு நினைக்கிறேன். சம்ஸ்கிருத்ல அந்த மாதிரி மீனிங்ஸ் இருக்கு. இஃப் யூ ஹேவ் அ குவாலிட்டி யூ பிகம் தட் குவாலிட்டி. அந்த மாதிரி ஒரு டூ அட்வான்ஸ்ட் பட் எஸ் நீனா ஸ்னேக் தான். அடியேன் அடியேன். धन्यवादः अडियन्. धन्यवादः. Okay, so in the Madri we'll try to do some reading practice for various words, and I'll also get you different Padani Pota words just for practice, everyday practice. So for today we'll start our lesson for today. I think we covered a little bit. Again? Again, Telegramல இது வந்து நான் லிங்க் போட்டுடுறேன். நீங்க இந்த வெப்சைட்க்கு போய் பார்த்துக்கலாம். இந்த வெப்சைட்ல ஐ ஹேவ் ஆல் தீஸ் வேர்ட்ஸ் ஸ்டோர்ட். நீங்க இந்த வெப்சைட்ல போய் இதே மாதிரி இந்த பட்டன் பிரஸ் பண்ணி நீங்களும் ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் if you want. धन्यवादः. धन्यवादः. We actually started this lesson a couple of weeks ago. So how to proceed with this நான் வந்து யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். So I decided the best way to do it is by introducing words, otherwise it becomes very theoretical. So samyukta aksharani-na என்னதுன்னா ரெண்டு consonants. இப்ப வரை we saw what happens when there is a vowel and a consonant joining together. அதுதான் குணிதாஸ்னு சொல்லுவா. So when pa u சேர்ந்ததுன்னா pu, ma u au சேர்ந்ததுன்னா ma, அந்த மாதிரி. So we saw what happens when consonants and vowels join together. The second part was to see what happens when consonants and consonants join together. ரெண்டு consonants சேர்ந்ததுன்னா அதுக்கு சம்ஸ்கிருத்ல ஒரு ஸ்பெஷல் வேர்ட் இருக்கு. அதுக்கு பேரு சயுக்த வியஞ்சனானி அப்படின்னு. ஒண்ணுனா சயுக்த வியஞ்சனம். This is a சயுக்த வியஞ்சனம். So since there is many combinations, நிறைய consonants ஒண்ணுக்கு சேரலாம், அதோட ரைட்டிங் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். So that is what this lesson is going to be about. இது பார்த்து don't worry about it. இந்த மாதிரி combinations எல்லாம் உங்களுக்கே படிச்சு வந்துடும். So we'll just go through a quick thing on this page, and then வேர்ட்ஸ் படிச்சா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு. ஸோ எசென்ஷியலி இந்த மகாபிராணா க, இந்த கவும் ய இதுக்கு எப்படி, இஃப் யூ நோட்டிஸ் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் எல்லாமே இந்த கீழே இந்த விராமா போட்டிருக்கு. இந்த விராமா போட்டதுன்னா இது பியூர் கான்சனன்ட், இதுல எந்த வவலும் சேரலன்னு அர்த்தம். இதுல விராமா இல்ல. இஃப் யூ நோட்டிஸ் த இயர்ல வந்து நோ விராமா, நோ லைன் அட் த பாட்டம், அப்படின்னா திஸ் இஸ் vowel oda consonant. எந்த vowel இருக்கு? You don't see any vowel here. So what vowel is in this, inbuilt into this na? Is inbuilt into this. So இது ya. So this has got a vowel inside it, whereas this doesn't have any vowel with it. So k plus ya, kya. Kya அப்படின்னு சொல்லுவா. Khyata, kya. இங்க nya plus ja, nja. Inja. T plus ma, tma. So this is essentially எப்படி இதுக்கு ஒரு pronunciation will come only when we have an actual word. ஆனா இப்ப வந்து just to see writing எப்படின்னு, இப்ப இங்க பாக்குறீங்கன்னா இந்த standing line is being dropped in all of this. இந்த கீழ பார்த்தீங்கன்னா the standing line was dropped and இப்ப சேர்ந்து எழுதிடுவா. இப்ப தமிழ்லனா ஒரு புள்ளி மேல போட்டுடுவா. ஆனா சம்ஸ்கிருத்ல அப்படி பண்றது இல்ல. சம்ஸ்கிருதத்துல அந்த லைன் ஸ்டாண்டிங் லைனை டிராப் பண்ணிடுவா. சோ காம்பினேஷன்ல it looks like this. ஞல வந்து again இந்த ஸ்டாண்டிங் லைனை டிராப் பண்ணிட்டு அப்படியே ஜ ஓட சேர்த்துடுவா. சோ இஞ்ச அப்படினா ஆயிடுது. தல வந்து again the standing line is dropped, it becomes tma. Tma. Sakara plus va, sva. Swaraha னு சொல்றோம்ல, அதுல இந்த sva. So again standing line is dropped and it becomes sva. Sakara plus ta, again same standing line is dropped,
second consonant அப்படியே எல்லாத்துலயும் எழுதுறோம். நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா எல்லாமே second consonant is written as is. All the changes happen only with the first one. So in the sta, pustakam அப்படினு சொல்லுவோம். So sta, pustakam, all of these standing line is dropped. இப்ப க காராவும் ய சேர்ந்ததுன்னா க்ய, க்ய, ஆர்க்யம் அப்படினு சொல்லுவோம்ல, க்ய. Again standing line dropped. Lakara plus d, and, and, anda kataksham சொல்லுவோம்ல, and. So அதுதான் இந்த சேர்ந்து இது standing line drop பண்ணிட்டு it becomes a samyukta vyanjanam. Jakara plus va, jva, jvaraha, jva. Pronunciation changes and also the look changes where the standing line is dropped. Dhakara plus ya, dhya, dhya, dhyanam, dhya. Hakara plus va, khva, khva, ahvanam, khva. So inga konjam words irukku. I'll solve these. Shakara plus ka becomes shka. Again the standing line drops and ninga ka appadiye ezhuduna. So this becomes shka, shka. Ipo nakara plus pa, adula again the standing line irukku, nerku pakkathula adu drop ஆயிடுது. So it becomes half an hour, and இது நீங்க ஏற்கனவே பார்த்திருக்கீங்க. So it's something known to you, but we're just teaching you the theory behind why it looks like what it looks. Imp, imp, anpa, impa. Then lakara plus ka, ilka. So you just pronounce it as it is written. In the mari samyukta vyanjanani taniya varadu, always it will be within a word, so it will be easier for you to pronounce it. For now this is not less for pronunciation and more for just understanding eppadi ezhudradhu. So in the la in the last line it falls off, so it becomes ilka. Chakara plus chakara, cha. So again it is a standing line poidum. So only this part that comes before the standing line stays, and then you have the Mahaprana cha, icha, icha, icha na solluvolle, adula icha. So this has to be pronounced hrasva and dirgha konja practice la vandidum. For now you can say icha. ba, இது நீங்க ஏற்கனவே பார்த்திருப்பீங்க, அம்பா அப்படின்னு நிறைய தடவை படிச்சிருக்கோம். So this is ma, kara. ma ல வந்து again the standing line, இது எல்லாத்துலயும் இந்த பேஜ்ல இருக்கிற எல்லாத்துலயும் the standing line drops. So umba. And last is takara plus na. So again the standing line drops. Now இது எப்படி மனப்பாடம் பண்றது, பார்க்கிறதுக்கே பயமா இருக்கு அப்படின்னு தோணும். பட் நமக்கு இது வந்து நீங்க படிக்க 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 உங்களுக்கே தெரியாம you will learn this. So இது ஸ்பெசிபிக்கா இதை லேர்ன் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. Just know the science behind it. Science என்ன, ஸ்டாண்டிங் லைன் இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் சம்யுக்த அக்ஷரா ரெண்டு வருது, அதுல ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து ஸ்டாண்டிங் லைன் இருந்ததுன்னா ஸ்டாண்டிங் லைன் drops. இப்ப நிறைய இருக்கு which don't have a standing line like t, the, அதுலலாம் என்ன ஆகும் அடுத்து பார்க்கலாம். But part 1 standing line இருந்ததுன்னா standing line drops and the two combine to form a samyukta akshara that looks like this. Again இதுல ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? இல்லனா we can go to the next part of this. Again give answers to the following la, அது வந்து
பிளஸ் ச வந்து சன்னு சொன்னேன் அடியேன். அதுல வந்து இந்த ச ஃபர்ஸ்ட்ல வச்சு வேற ஒரு व्यंजनानी போட்டா அது சம்யுக்த व्यंजनानी ஆகுமா அடியேன்? இந்த ச வந்து வேற எந்த லெட்டர் சொல்லுங்க, நான் எழுதி காமிச்சிட்டுறேன் உங்களுக்கு. இல்ல அந்த சின்ன ச அடியேன் இல்ல அடியேன் ச அடியேன். இந்த ச ஓட வேற ஏதாவது வந்ததுன்னா அது எப்படி வரும்னு கேக்குறீங்களா? ஆமா. அது அடுத்தது பார்க்கலாம். ஏன்னா இதுல வந்து ஸ்டாண்டிங் லைன் இல்ல டிராப் பண்ணதுக்கு. ஆமா அடியேன் அடுத்தது காமிக்கிறேன் அது எப்படி வரும்னு. பட் இதுல வந்து all this is one with standing line. Anything with standing line will drop. That's part 1. அடியேன் வேற கேள்வி இருக்கா? அடியேன் தன்யவாத. அடியேன் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. கேளுங்க. அடியேன் கொஞ்சம் டவுட்ஸ் இருக்கு. அடியேன் முதல் டவுட் என்னன்னா, முதல் ஹெட்டிங் ரீட் அண்ட் லேர்ன் கொடுத்துருக்குல்ல அடியேன். அடியேன் அதுல எப்படி ஜியாவை பிராக்டிஸ் பண்ணது அடியேன்? அடியேன் இன்னைக்கு நான் நிறைய வேர்ட் வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு. நிறைய வேர்ட் கொடுக்க நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க, சரியா? அடியேன் நீங்க சொன்னீங்களா எப்படி எழுதணும், அதை எப்படி எழுதணும் அடியேன்? அடுத்தது காமிக்கிறேன். இந்த இதுல ஏதாவது அடியேன் நிறைய இடத்துல நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். அது லாங்கா போட்டு கொடுத்துருந்தது, நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். அப்போ நான் படிக்கும் போது ஒண்ணு பண்ணலாம் பிரகதி, நீங்க எந்த வேர்ட்ல கன்ஃபியூஸ் ஆறீங்களோ அது எனக்கு மெசேஜ் போட்டுடுங்க. நான் அதை பார்த்து உங்களுக்கு எழுதி காமிச்சிருக்கேன் எப்படி எழுதுனாங்க. அடுத்தது பார்க்கலாம் பிரகதி. இட்ஸ் ஆல் கமிங் இன் திஸ் லெசன் ஒன்லி, சரியா? இந்த பேஜ்ல ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் இருந்ததுன்னா கேளுங்க, நான் கிளியர் பண்ணிடுறேன். வில் கோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். அது காமன்லி யூஸ்ட் வேர்ட் அடியேன். எது வார்த்தைகள்லாம் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ண வரும் அடியன். இதுல மோஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் கம் இன் ஆல் பிளேசஸ் அடியன். எஸ், இப்ப வேர்ட்ஸ் படிப்போம், உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எங்க வருதுன்னு. அடியேன் நான் மெசேஜ் அனுப்பிச்ச மாதிரி நிறைய காமன்லி யூஸ்ட் மாதிரி இருக்கு நமக்கு அடியன். அதேதான். எஸ் அடியேன். धन्यवादः अडियन्. धन्यवादः. अस्तु, வேற கேள்வி இருக்கா? and words படிக்க படிக்க உங்களுக்கு வந்துடும். so இது அத பத்தி கவலை இங்க மேல கொஞ்சம் இருக்கு. so let's finish these and then we'll go to the rest of them. so again sir plus same and the standing line drop ஆகுதுதா. so sir ல வந்து standing line drops, so it becomes swa. and we saw example of this swaraha. adil சேர்ந்து வருது. so இது iksha plus ma. so again standing line drop ஆயிடும். இப்படி போட்டுட்டு இந்த ஸ்டாண்டிங் லைன் மட்டும் போடாம பக்கத்துல ம எழுதிட்டேன்னா க்ஷ்மா க்ஷ்மா. லக்ஷ்மிஹி ல வந்து இதேதான் வருது. அண்ட் நீங்க ஏற்கனவே நீங்க லக்ஷ்மிஹி பார்த்திருக்கீங்க, உங்களுக்கு தெரியும். பட் சயின்ஸ் பிஹைண்ட் இட் இஸ் இந்த ஸ்டாண்டிங் லைன் டிராப் ஆயிடுது. லக்ஷ்மா அப்படின்னு. கடைசியில் இங்க இருக்கு லகாரா பிளஸ் ஹ. அதுல again standing line we can drop and write lakh. I don't know how to pronounce this. ஆனா ஒரு வேர்ட்ல வந்தா வந்துடும் lakh, I guess. lakh lakh. I'm not sure if this has a pronunciation by itself.
So இதெல்லாம் standing line dropping எப்படி பண்ணி எப்படி வாசிக்கிறது அப்படின்னு. The next part is in the the if you notice the first page, in the க்கு பக்கத்துல we had put a star, and in the starக்கு ஏன் இங்க star போட்டிருக்கோம்னு ஒரு கேள்வி வந்தது. The reason is the வந்து, and then the second one is in the ரெண்டு stars இருக்கு, then her and ya. In the few letters have a different way of being written. That's why they had put stars against it. இப்ப பார்க்கலாம் how to write them in a samyukta vyanjanam. Samyukta vyanjanathla mattum this looks different. So idu paathukongo, it's self explanatory. Still I will just go through it once. So the karavu the seiruduna இப்படி எழுதணும். So you have to put one circle இப்படி, அதுக்கு கீழே இன்னொன்னு போட்டுட்டு இப்படி போட்டா this is the, ரெண்டு the சேரும் the. And ஸ்லோகத்துல தான் நிறைய இப்படி மாதிரி இந்த மாதிரி பார்ப்பேன் இந்த மாதிரி ஒரு லெட்டர். So it looks confusing. It's just two the, ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு போட்டுடுவா. And first oneக்கு சுழி போடக்கூடாது, second oneக்கு மட்டும் சுழி போடுவா. Sometimes சுழி போடாமலும் இருக்கும். Sometimes it looks like this. So it is confusing. So make sure you understand what the letter is. Dakara plus va. இப்ப va வந்து தக்கு அடியில, இது இங்க வந்துடும், under it, dva. So the போட்டு இங்க கீழே இப்படி va போடுவா. And again, no need to memorize any of this. This is just நீங்க பார்த்தேன்னா உங்களுக்கு தெரியணும் that இந்த மாதிரி va போடுவா இங்க கீழே, and படிக்க படிக்க தெரிஞ்சிடும். So no need to memorize any of this, just to know. The போட்டு ra. This is a special thing for ra. Ra வந்து always comes ஒரு line against the letter இந்த மாதிரி. And we'll go through all the ones that goes with ra, but இப்போதைக்கு we'll just learn with the ஓட ra சேர்ந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு line இப்படி வந்துடும். This line is equal to dra. Dra. Indraha. Dra. Adiyen இந்த லைனுக்கு பேர் ஹிந்தில பதேன்னு சொல்லுவோம். ஓ அப்படியா? இந்த லைனுக்கு பதே அடியனுக்கு தெரியல ஹிந்தில. அடியன் தன்யாஸ்மி. Dakara plus the. Again நீங்க இந்த verb பார்த்தேல்ல, இங்க கீழே வந்து அதே மாதிரி தவும் கீழே வரும். நீங்க நிறைய இடத்துல இது பார்த்திருப்பீங்க. புத்திஹி the. So basically the எழுதிட்டு அதுக்கு கீழே இந்த சைடுல இப்படி படுத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி the எழுதுனா this becomes the. And நிறைய வந்திருக்கு விருத்தஹ, புத்திஹி அந்த மாதிரி. So you'll see a lot of this combination, and this is a very very popular combination, the plus ya. So இது எப்படி எழுதுவானா, the இது மாதிரி போட்டுட்டு கீழே வந்து ya ஓட பாடி எடுத்து they put it like this, so it becomes dia. I have not written it very neat. Adiyen இந்த தியா அப்புறம் த அந்த ரெண்டு தவும் சேர்றது, அப்புறம் துவா. எங்க பார்த்தாலும் நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டே இருப்பேன் இன்னைக்கு வரைக்கும். Oh, so yes, இது மாதிரி எழுதினா இது the, இது dwa, and இது dia. So these are combinations. இது வந்து I would recommend you guys learn in the dakara plus ya. Very very important. பார்க்கறதுக்கே வித்தியாசமா இருக்கு, and very very important word. Vidya and dia வரும். धन्यवादः अडियन. So this is the in the book. I'm hoping everyone has, so you can go through the notes for this lesson. அடுத்தது r. இப்ப அடியன் r சொன்ன மாதிரி இங்க the வந்து r சேர்ந்ததுன்னா இங்க கீழே ஒரு லைன் மாதிரி வரும். So இந்த k ல பாத்தீங்கன்னா கிரமம். அடுத்தது சல வந்து சேம் திங், லைன் சைட்ல சிர. இப்போ டல வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு, because டல வந்து there is no space on the side, so they put it
as 2 lines underneath. ஒரு லைன் போட்டா அது அந்த விராமாவோட கன்ஃபியூஸ் ஆயிடலாம். இப்படி போட்டா it's takara இப்படி இருக்கு பாருங்க. இது virama. So if you just put one line, it will get confused. அவ 2 line போட்டு they made it easier for us. So this இப்படி 2 line இப்படி போட்டா tra, ஒரு upside down V போட்டா tra அப்படின்னு அர்த்தம். tra. And கடைசியில this actually is tra. So ta போட்டுட்டு கீழே ஒரு line போட்டா அவ்வளவுதான். That's all this is. And then modify ஆகி இது இப்படி ஆயிடுது. So this is actually tra. Modified tra looks like this. Chatram. இன்னைக்கு கூட படிச்சோம். Tra. Another word that I can think of which is very very common is pa போட்டு இது போடுறது. Pra. Pra. This is also very popular. அடியே எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. கேளுங்க. அடியே த்ராக்கு போடுற லெட்டர் சில இடத்துல நான் டர்பு சேரும் போது அந்த ஒரு லைனா மாறிடும். அப்புறம் அந்த லைனும் கீழே அந்த கிரமம்ல போடுற மாதிரி போட்டா அது திரவ மாதிரியே இப்படிதான் இருக்கும் பாக்கிறதுக்கு மோஸ்ட்லி. இது வந்து புது வேர்டா யாரும் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் மாடிஃபைட் த்ரன்னு தான் நான் எழுதினேன். பட் மோஸ்ட்லி யூ see this is written only as thra. இதான் thra. அடியே நான் சொன்ன மாதிரி தான் நான் முன்னாடி நினைச்சேன். இப்பதான் தெரியும் இப்படி இருக்கு. தன்யவாதம். இன்னும் சில வேர்ட்ஸ் I just want to show you. tra, pra, chra, kra, dra பார்த்தோம். இப்ப shanti sh இருக்குல்ல, we talked about this a little bit last week. இந்த sh ஓட r சேர்ந்தா it looks a little, in fact very different. So how it looks is it becomes this way. இப்படி போட்டு இந்த clear line போட்டுடுவோம். அடியேன் இதுதான் அந்த ஷால போட்டோமே அடியேன் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. வந்து இதுதானே, இதுதான் இதுக்கு வந்து கிளியர் லைன் போட்டா ஷ்ரா அப்படி ஆயிடும். பட் திஸ் இஸ் வெரி டிஃபரெண்ட் தென் திஸ். இது ஷ. அடியேன் அந்த மேல போடுற அந்த ரிப்பன் மாதிரி இருக்குல்ல அடியேன், அடியேன் அது ஷோர் நினைக்கிறேன். கீழே அந்த அது பழைய ஷோ வருந்தது நினைக்கிறேன். அடியன் இல்ல அடியன், இது பழைய ஷோன்னு அடியனுக்கு தெரியல. அடியன் ஒண்ணு பண்ணலாம், let me finish this, அதுக்கப்புறம் டவுட் கேளுங்க, சரியா? அடியன். So sh plus r, it looks like this. நீங்க நிறைய பார்த்துட்டு ஸ்ரீ ஹி அப்படின்னு எழுதிருக்கோம், அது இதுதான். this is sh. so sh வந்து இந்த மாதிரியும் எழுத பழக்கம் இருக்கு. this is also sh. so இப்படியும் sh எழுதலாம், இப்படியும் sh எழுதுறா. so இதோட இந்த r சேர்ந்ததுன்னா லைன் வந்துடும் கீழே இது மாதிரி, and then you can write it as shra. இதுதான் shra. this is a very 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 popular word and it's very confusing. ஏன்னா பார்க்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி எந்த லெட்டரும் இல்ல சம்ஸ்கிருதத்துல. so this is shra. so this is important. அம்ரிதா உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா? அடியேன் அடியேன் அதுதான் அடியேன் இந்த ஷ வந்து அந்த ஸ்ரீஹி மாதிரி அந்த ஷ எப்படி இருக்கும் அடியேன் அப்படிதான். அதான் அடியன். சோ இதுதான் ஆக்சுவல் ஷ. இதுல வந்து லைன் டிராப் பண்ணிட்டா இப்படி இருக்கும். இது வந்து மாடிஃபை பண்ணி they changed it to look like this. and then அதோட r ஆட் பண்ணிட்டு ஸ்ரீன்னு ஆக்கிட்டா. so how you write it is ஒரு ரிப்பன் மாதிரி மேல போட்டு ஒரு லைன் போட்டுட்டு அதில ஒரு if you put அந்த r ஓட லைன் that you see in kra chra pra tra அந்த லைன் கீழ போட்டேன்னா இதுதான் shra.
அதோட நீங்க ஈ ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸ்ரீஹி. அடியன் டவுட் நானாவே கிளியர் ஆயிடுச்சு அடியன். தன்யவாதா. தன்யவாதா. அடியன் பிரகதி, உங்களுக்கு இன்னும் டவுட் இருக்கா? அடியன் எப்படி அடியன் அப்படியேதான். ஸோ பேசிக்லி பகாராவோட ர சேர்ந்ததுன்னா இந்த ர வந்து எதோட சேர்ந்தாலும் இட் வில் கம் டவுன் as a line or as a double line as tra. So அந்த லைனை நீங்க இழுத்துட்டேன்னா இப்படி கீழே it will become pra. எழுதிட்டு லைன் இழுத்துக்கணும். ஸோ pra. அதே அர்த்த எழுதிட்டு லைன் இழுத்தேன்னா tra, but it ends up looking like this. chra, kra. வேர்ட்ஸ்ல வந்து வரைச்சே I'll introduce it to you. அடியன் அடியன் எனக்கு இன்னொரு டவுட் இருக்கு. அடியன் ஸ்லோகத்துல எல்லாம் நிறைய தடவை ஸ்லோகா சம்டைம்ஸ் போட்டிருக்கும். அடியன் டவுட் என்ன? அடியன் ஸ்லோகா போடும்போது சம்டைம்ஸ் அந்த half இருக்கும். அடியன் so இந்த ஸ்லோகஹல வந்து இப்படி எழுதலாம், or if you want to put the other one you can even write like this. அடியன் இந்த புது வேதா நிறைய தடவை பார்த்துட்டேன். அடியன் அதான் இந்த ஷ வந்து இந்த மாதிரி எழுதாம they are writing it like this. It's the same thing though. Same thing. அடியன் அடியன் தன்யவாதா. அடியன் தன்யவாதா. ஹலோ, கேளுங்க. இந்த ஜாயின் பண்ணும்போது அது எப்படி படிக்கணும் சொல்லி பார்த்தீங்களா? படிச்சு காட்ட முடியுமா? கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் சுவாமி இவ படிக்கிறதுக்கு. வேர்ட்ஸ் அடுத்தது இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன், அதுல நீங்க படிங்க, ஈஸியரா வந்துடும். இது இப்போ இது முடிச்சிட்டு வேர்ட்ஸ் படிச்சா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியரா இருக்கும் இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதுக்கு. எப்படி படிக்கணும்? அதெல்லாம் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் வேர்ட் படிக்கிறேன். இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு இட் லுக்ஸ். இது மாதிரி இது படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான், பட் we'll just learn how it looks now and then we'll learn how to read next. ரா பிளஸ் கா இருக்கு, அது எப்படி படிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அது நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. புக் வேர்ட்ஸ் படிக்கிறச்சே it will be much more clear. அப்புறம் இந்த புக்ஸுக்கு நான் வந்து ரூபா அனுப்பிச்சிட்டேன், எனக்கு ஒன்றும் புக்ஸ் வரவே இல்லை. 3 weeks ஆயிடுச்சு. டைம் ஆகும் புக்ஸ் வரதுக்கு. மாமி சாமி அந்த புக்ஸ் பத்தி நம்ம கிளாஸ்க்கு அப்புறம் நீங்க இருக்கும். we'll talk about the books then. Thanks. Adiyan. So I'm hoping that everyone is a little bit clear on writing எப்படி பண்ணனும் ர அப்புறமா வந்ததுனா and how to read. இப்போதைக்கு pra, tra, chra, kra, shra. Now we'll talk about what happens when the repha comes before the consonant. So repha வந்து இந்த pure ra வந்து repha னு சொல்லுவா. repha when it comes before the pure consonant it goes with a hook on top. So line varum if it comes after, it goes up as a hook if it comes before. Again this is much more clear words padikkarche, but for now you can read it as ark, arch, art, art. It is better to read it this way. Ark, arch, art, art. So basically hook படிச்சேல்னா அந்த கான்சனன்ட்க்கு முன்னாடி அதோட சவுண்ட் வரும். hook பார்த்தேல்னா the sound for that hook which is r comes before the consonant. ark, arch, art, art. Again this will be more clear when we do words. More examples of the same. We'll go through it really fast. This part of number takara plus ra, tra, dakara plus ra. It will rendu line poduva because one line pota it will look like the pure consonant. So rendu line dra, tra, dra. And same here. Hook comes before the sound comes before the letter when you see a hook. Art, ard, art, ard. So let's go through this really fast. Pakara plus ra,
pra. Makara plus ra. Pragati wait பண்ணுங்க, இது முடிச்சிட்டு நீங்க உங்களுக்கு டவுட் கேளுங்க. Mra. Vakara plus ra. Vra. Sakara plus ra. Sra. Sravati. அந்த மாதிரி sra. Sra. Same here. Repha plus pa. நீங்க என்ன பார்த்தீங்க? Repha முன்னாடி வந்ததுன்னா hook மாதிரி வந்துடும். So just put a hook there. Arp. Repha plus ma. Arma. None of this will make sense till we read words. So you can just do this like a mathematical equation mari. நீங்க solve பண்ணிடுங்க. ஒரு Repha plus va arma. Repha plus sa arsa. So sakara plus hook on top. And hook கவனிச்சேன்னா it always goes on the second line. In the first, இங்க மேல போடக்கூடாது. Always on top of the starting from here. Ars. Again, any questions that we have covered so far? Pragati, I know உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருந்தது. அடியே எனக்கு ரெண்டு டவுட் இருக்கு. இப்போ அடியே சாவு ராவு சேர்ந்தா எப்படி எழுதும் அடியே? அடியே இப்படி ஸ்லோ எழுதிருக்கோ. And இங்க joining line இருக்குல்ல, அங்க இருந்து ஒரு லைன் இழுத்துருக்கோ. ஸ்ர. அடியே அடியே இன்னொரு டவுட் என்னன்னா ஷா இல்லைன்னா ஆ சைன் போடும்போது அதுல ஆ மேலதான புக் வரும்போது அந்த வேர்ட் படிக்கிறச்சு I will show you, but absolutely right. ஆன்னு வந்தா ஆ மேலதான் ஹுக் வரும், ஓ வந்தா ஓ மேலதான் வரும். Yes, but we'll go through, when we go through it we'll go do it. சரியா? அடியேன் ஈக்கு அதே மாதிரி அடியேன் ஈக்கும் அதேதான். Yes, அடியேன் அதேதான். அடியேன் धन्यवादः அடியேன். धन्यवादः. வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இப்ப வரை கவர் பண்ணியதெல்லாம் it seems a lot, but it is actually easy if we go through the words next. Okay. அடியன் அடியன் ஒரே சின்ன அது இந்த டக்கு நீங்க சொன்னே இல்லையா? சோ அது ஒரு அந்த 4-5 அக்ஷரத்துக்கு இது பண்ண இல்லையா? சோ இந்த த வந்து இந்த அக்ஷரங்களோட மாத்திரம் தான் வருமா, இல்ல மித்த அக்ஷரங்களோட வரதும் பின்னாடி எதுவும் வருமா அடியன்? வரும் அடியன், வரும். But it looks something similar to this, so you will get used to it by then. But these are the most popular ones. Popular. Okay, okay. Okay அடியன், धन्यवाद. धन्यवादः. And கடைசி இன்னைக்கு we'll just go through this ஹல வந்து என்ன சேர்ந்தாலும் அது வந்து if you notice it goes, இப்போ இந்த ஹோட ஸ்டமக் மாதிரி வச்சுக்கோங்களே, this is the stomach of the ஹன்னு, அது வயிற்றுக்குள்ள போற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஹ எழுதிட்டு அதுக்குள்ள எழுதினா இப்படி and take the ear all the way up here. Again, pronunciation here சொல்லலாம்ல? கரெக்ட். here இது வந்து விசர்ஜம் இருந்ததுன்னா here கரெக்ட் தான் அடியேன். சோ धन्यवादः. இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வயிற்றுக்குள்ள போயிடும் and all the letters. so ந எழுதுதுன்னா ந இது again நீங்க எழுதுற மாதிரியே எழுதிட்டு no இப்படி எடுத்து you should just take it up and make it longer. That's one way to do it. Another way is just to write no inside. That's it. Adiyan and no okay how பெருசா எழுதிட்டு அந்த ஹவோட ஹுக் வர இடத்துல அந்த நாவோட லைனை போட்டுட்டு அங்கிருந்து எடுக்கலாம் அடியேன். ஆமா அடியேன், அதே அடியேன். சேம் ஃபார் வந்து as Pravati said இந்த இடத்தை பெருசாக்கிட்டு just have to write the l inside it. Kla kna khra. If we showed you how in the ra வந்து it becomes a line inside. அதே மாதிரி khra குள்ள லைன் வந்துடும். khra khru
இப்போ இந்த ஹ்ரு வருதே அது இப்படி வந்துடுது ஹ்ரு. So there's a difference between hra and hru. This is hru. This is a vowel. இதுக்கு சம்யுக்த வியஞ்சனம் இல்ல. This is just a writing style to show you எப்படி hru எழுதுது. It's not a samyukta vyanjanam. This is a samyukta vyanjanam where h and r சேருது hra. Hru, hra. Two different pronunciations completely. Again, hruku hrudayam practice hrudayam uttamam etat hrudayam asti. Idda hrudayam. Hrasvaha adha indaha hra. Adiyan. Again அப்படி யூஸ் பண்ணி கட்டா practice பண்ணனும். Adiyan. Adiyan. So dhanyawadaha. There are some problems with this and this. Problem இல்லனா இதுல வந்து முதல்ல ஹ வருது அதுக்கப்புறம் ம வருது. இப்ப வரை நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம், எந்த லெட்டர் முதல்ல வருதோ அதை முதல்ல ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம், எந்த லெட்டர் செகண்ட் வருதோ அது செகண்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம். ஹ்ய, ஹ்ல, ஹ்ர, everything you can hear the h first. ஹ்வ, ஆஹ்வானம், ஹ்வ. So இதுல வந்து வ உள்ள எழுதிடுவோம் இங்க. But with a couple of words that rule is broken. Which words? In the idu and idu. So what is the rule is, in the na, ma and na, if it comes after the h, முதல்ல இந்த லெட்டரை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். and you already know this. நான் இது சம்ஸ்கிருத் நான் இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாவே சொல்லி கொடுக்கிறேன். பிரம்ஹா அதுல வந்து என்ன பண்றேன், முதல்ல ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றேன், அதுக்கப்புறம் ஹ ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றேன். பிரம்ஹா. So it is written like this, h and அதுக்குள்ள ம, but when pronouncing you pronounce it as Brahma. Similarly, Chinham. முதல்ல ந ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் h ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். Chinham. Although you write h with a n inside, Chinham அப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். Similarly, இந்த ஹகாரோட அணா போட்டதுன்னா, even though it is written as h with ண, you don't pronounce it like that. You pronounce it as Grinhati. Grinhati. So again, ண வந்து முதல்ல ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் and அடுத்ததுதான் h ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். அடியன் கேள்வி இதுதான். ஆமா அடியன். அடியன் அச்சுத சடகத்துல பிரம்மன் டைரப்பி பரிதம்னு வந்தது சான்ஸ்கிரிட் லைன்ல அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பிரம்மான்னு வந்துருக்கு. அடியன் அதேதான். We pronounce first the m. அடியன் நான் என்ன முதல்ல நினைச்சேன்னா பிரம்மன் தேவின்னு படிக்கணும். Correct, because அப்படிதானே எழுதி இருக்கு. முதல்ல h வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ம வருது. So we'll assume that we have to say it as Brahma. ஆனா the problem is, எங்கேயுமே specifically எழுதல that you have to pronounce the m first and அதுக்கப்புறம் h. But நம்ம பெரியவா எல்லாம் சொல்லியிருக்கா, அதனால we understand that this is how it is pronounced. But unfortunately பாணினி வந்து அவரோட சாஸ்திரத்துல இது ஸ்பெசிஃபிக்கா எழுதல. So there is a lot of doubt on this. But பெரியவா சொல்லியிருக்கா, we need to pronounce m first and then h, so it's easier for us on our throat. So we say Brahma and not Brahma. வேற கேள்வி இருக்கா இங்க? அடியேன் எனக்கு இன்னொரு டவுட் இருக்கு. இந்த மாதிரி இருக்கிற லெட்டர்ஸ்க்கு அடியேன் வேர்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? அடியேன் அடுத்தது வேர்ட்ஸ் only. We'll learn words next. அடியேன் நான் பிராக்டிஸ் பண்ணறதுக்கு அனுப்புறேன், நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. If there is no questions here, can we go on to the next slide then? மேம் இந்த ஹ பிளஸ் ந அது எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது? ஹ பிளஸ் அன்ஹ அன்ஹ அப்படிதான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். ஹ போட்டு ந போட்டு எங்கயாவது பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப சின்ஹம்னு வருதுல்ல, அதுல முதல்ல ந ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும், சின் ஹம் அப்படின்னு. ஓகே, practice பண்ணுவோம். வேர்ட்ஸ் நீங்க கவலைப்படாதீங்க. we'll practice next. I have words ready for all of these situations.
நமஸ்காரம் அடியன். ஒரே ஒரு சின்ன டவுட். இதெல்லாம் எழுதுறது எங்களுக்கு பிராக்டிஸ் நீங்க திருப்பி இது பண்ண சொல்லி தருவீங்க? உள்ளுக்குள்ள இட்ஸ் a bit confusing. இப்போ பாக்கறச்சு we will go through some words and next week we'll go through this whole lesson again. Okay, thank you. But again I have prepared something like this for everybody, every single known combination, and idana anupidren. You can just practice how it looks in all of this. Okay, danyas madam. Adiyan vera kelvi irka? எப்படி எழுதுறதுன்னு கொஞ்சம் சொல்லணும் அடியன். Adiyan, we'll practice how to write also. இப்போதைக்கு இந்த வேர்ட்ஸ் பார்த்துடுங்க. we'll learn how to pronounce them and then we'll learn how to write them also. Generally I feel இந்த ஹர்ல தான் maximum issues இருக்கும் because it is confusing how to write, but hopefully இதுலலாம் அவ்வளோ இருக்காது. இந்த dropping of the line, I'm hoping அதுல everyone will be clear with this. இந்த தல கொஞ்சம் definitive questions இருக்கலாம், but everything else I'm hoping is clearer except of course in the her. அடியன் வேற கேள்வி இருக்கா? அடியன் 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 இந்த ந ம அண்ட் நல வந்து எக்ஸெப்ஷன்ஸ் ஒன்லி ஹல வரைச்சியா இல்ல மித்த அக்ஷரங்களோட வரைச்சியும் வருமா அடியன்? ஹல மட்டும்தான் அடியன். ஓகே, தன்யவாதம். So only her plus na, her plus ma and her plus na, இந்த மூணுல மட்டும்தான் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் வரும். கிருண்ஹாதி பிரம்ஹ சின்ஹம் அப்படின்னு தான் வாசிக்கணும். சரி, ஓகே அடியன், தன்யவாதம். அடியன் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல. அடியன் இது சில டைம்ஸ் மட்டும் இந்த பிரம்மான்னு படிக்க கூடாது, பிரம்மான்னு படிக்கணுமா? இல்லைன்னா எல்லா டைம் அடியன் இந்த ஹர்வும் மாவும் சேரும் போது எல்லா டைமும் முதல்ல மாதா சொல்லணும் அடியன்? ஆமா அடியன், எல்லா டைமும் அடியன். தன்யவாதம். தன்யவாதம் அடியன். இன்னைக்கு இந்த combinations I think is enough. We'll go through the rest of the combinations while in the next week. For now I think we'll just practice a few words. Again வந்து has prepared a word. தெரியுதா? அடியன் தெரியுது அடியன். Again, we'll do most of these next week. I just want to introduce these words out here. So இது வந்து br. We all learned b plus r, br. And இங்க வந்து h போட்டு அதுக்குள்ள அந்த ம இருக்கு. So பிரஹ்மா அப்படின்னு தான் எழுதி இருக்கு. br போட்டு h போட்டு ம போட்டு ஆ போட்டிருக்கு. பிரஹ்மான்னு தான் எழுதி இருக்கு. ஆனா அப்படி படிக்கவே கூடாது. பிரம்ஹா அப்படிதான் படிக்கணும். Brahma. This is a very important point to understand that and this will only happen with her and na, ra and ma. Brahma. முதல்ல இதுல her படிச்சா தப்பு because சம்ஸ்கிருதத்துல everything is about ease of reading. So Brahma அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த her வந்து கண்டல இருந்து வரணும், throatல இருந்து. So it doesn't sound very pleasant. So none of the words in Sanskrit sound harsh. அதனால Brahma. உங்களுக்கே difference தெரியும் when you are saying it. It is so much more soothing to your throat. So இந்த her ஓட nasals வந்தா essentially நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா nasals வந்து இருக்கு. ந, ண and ம மூணு nasal. அந்த nasals வந்தா முதல்ல ம தான் படிக்கணும். பிரம்ஹா. அதே மாதிரி இங்க பாருங்க gr, அதே h with ண. So இது வந்து தப்பா படிச்சா it will be grஹ்ணாதி. grஹ்ணாதி. அது தப்பு because we first have to read the ண. So it is grண்ஹாதி. grண்ஹாதி அப்படிதான் படிக்கணும். இது grண்ஹாதி.
The last word I have here is na. Herல வந்து na இருக்கு, ஹஸ்வ na. So இது வந்து வஹ்னி, வஹ்னிஹி அப்படின்னு we'll think of reading, but that is wrong. You should read it as one he he, one he he. அடியன் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. நீங்க அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் சொன்னீங்களா, கிருஷ்ணாத்தியும் கிருண்ஹாத்தியும் அதை வச்சு செக் பண்ணேன். கிருண்ஹாத்தி தான் கொஞ்சம் ஈஸியா தான் இருந்தது ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணதுக்கு. அதே மாதிரி வஹ்னிஹி, வன்ஹிஹி. Again, it will be easier to pronounce vanhihi. So the rule of thumb is ha kapra ma, ha kapra na, ha kapra na vanda முதல்ல na na ma da pronounce பண்ணணும். Again, அடுத்த words எல்லாமே I have lots of words. We'll go through this whole lesson again next week and we'll give lots of practice. I'll send other words that I have prepared for everyone to practice with. Again, வேற கேள்வி இருக்கா? அடியன் ஒரே ஒரு டவுட். இங்க பிரஹலாதஹ அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையோ? ஆமா. அதுல அதாவது நார்மலா மத்த லெட்டர்ஸ்ல எல்லாம் இந்த மத்த வேர்ட்ஸ்ல எல்லாம் இந்த ஹா வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் அத மட்டும் ஹாஃபா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாலியும் நாலியும் மட்டும் அத வந்து இம்ம இன்னன்னு சொல்லணும் இல்லையா? கரெக்ட். இதுல வந்து பிரஹலாதஹ தான் சொல்லணும். So only with these three. கரெக்ட். இல்ல ஹா ஃபுல்லா சொல்லணுமா பிரஹலாதஹ சொல்லணுமா? பிரஹலாதஹ அப்படி தான் சொல்லணும். அதுதான். ஓகே ஓகே, थैंक यू தன்யாஸ். அதே மாதிரி இங்க ஹ்வ இருக்கு, ஆஹ்வான பத்ரம், ஆஹ்வான. ஆஹ்வான அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது, ஆஹ்வான. ஓகே ஓகே ஓகே, தன்யாஸ். அடியன் வீடியோஸ் நான் போன வாரத்தோட கிடைக்கல. அடியன் அது போஸ்ட் பண்ணிடுவேன். அடியன் இன்னொரு டவுட் இருக்கு சாப்டர்ல. அடியன் ஆஹ்வான பத்திரம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஆஹ்வான பத்திரம்னு சொல்றதுக்கு அதான் அப்படிதான் இருக்கு. அதுக்கு ரூல் இல்ல. அதுக்கு நீங்க ஆஹ்வான்னு சொல்ல முடியாது. அது ப்ரொனவுன்ஸே பண்ண முடியல பாருங்க. ஆஹ்வான இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் டு ப்ரொனவுன்ஸ். சோ இட்ஸ் ஆஹ்வான தான். அடியன் வர்ன சொல்லணுமா வர்ன சொல்லணுமா? அடியன் வர்ன சொல்லணும். ஆஹ்வான வர்ன சொல்லணுமா? அடியன் வர்ல அடியன் வர்தான். ஆஹ்வான அடியன் ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு ஆஹ்வானன்னு வருது. அது கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணினா வந்துடும். இட்ஸ் you know this word practice பண்ணனா you will get it. அடியன் வேற கேள்வி இருக்கா? I have not introduced the slides, so we'll go through it next week. So இதுல வந்து கேள்வி இருந்தா வேண்டாம், but if you have any கேள்வி with anything else we did. அடியன் இது கரெக்ட்டா? ஆஹ்வான பத்ரம். உத்தமம். ததைவ. அடியன் धन्यवादः. धन्यवादः. There doubt இருக்கா? So we'll go through this whole thing again next week and we'll do much more practice of words. So it should become fairly easy konjam nalla. Again mami end panikalama class. Again सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. शान्तिः शान्तिः शान्तिः.